जी आए ਨੂੰ प्यारे विद्यार्थियों 10th क्लास ਦੀ इंग्लिश ਦੀ बुक इंग्लिश लिटरेचर बुक उसका लैसन नंबर 2 हाफ आ रुपी वर्थ इस लैसन ਦੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ अर्थात क्वेश्चनस एंड आंसर्स इस वीडियो ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਅਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। प्यारे विद्यार्थियों यह वीडियो देखने तो पहले 3 किश्तों के विच सारे लैसन नूं पढ़ के समझाया गया है तो उसकी ट्रांसलेशन की गई है। सो वो वीडियोज़ 3 भागों में जरूर देखो। जे तुसी सारे लैसन नूं ध्यान दे नाल सुन लोगे समझ लोगे तो फिर क्वेश्चनस आंसरस करने तो समझने तुहाडे लई बड़े सौखे हो जाएंगे। ठीक है, सो उन्होंने वीडियोज़ नूं भी जरूर देखा करो जिहदे विच लैसन नूं पढ़ के उहदे अर्थ कीते जांदे ने, सारा समझाया जाता है। ठीक है, सो हाउ डिड सुबाया मैनेज टू गैट राइस ड्यूरिंग दी ड्राउट। ड्राउट का मतलब होंदा औड़ अकाल। जो काल पै जाता सीगा उदों सुबाया जिहड़ा है वो राइस जिहड़ा चौल सी वो प्रबंध किवें करदा सीगा। सो जवाब है ड्यूरिंग दी ड्राउट अर्थात औड़ के दौरान काल के दौरान वैन पैडी डिड नॉट कम अप, जदों पैडी जो मतलब खेत ने झोना नहीं आंदा सी, झोना नहीं उगदा सीगा। दी राइस मिल्स वर इनएक्टिव, तो जड़ियाँ चौल दी मिल्लां ने वो भी उन्हां च सुन छा जाती सी, इनएक्टिव हो जांदियां सी, काम नहीं करदियां सीगियां। एंड पीपल स्टार्व्ड, अते लोग भुख नाल मरदे हुंदे सीगे। सुबाया थोरोली सर्च दी कंट्री साइड, ते वो बाहर-वार कस्बे तो बाहर जाके पिंडां दे विच चंगी तरह छाणबीन करदा सीगा, लभदा सीगा। एंड बॉट वट एवर राइस ही कुड, ते जिहड़ा भी थोड़ा बहुत उहनूं राइस मिलदा सी इकट्ठा कर लेंदा सीगा, खरीद लेंदा सीगा। टू सैल लेटर एट अ वेरी हाई प्राइस, मगरों दी उसी इकट्ठे कीते राइस नूं फिर वो बहुत ज़्यादा ਉਹਦੀ कीमत ਵਧਾ चढ़ा के फिर वो लोगों नूं बेचदा सी। क्वेश्चन नंबर 2, दोज वर द डेज वैन सुबाया लोथ दी राइस बैग्स। लोथ हुंदा नफरत कर, कहते वो दिन सीगे जदों सुबाया जिहड़ा सी वो चौल दी बोरियां नूं नफरत करदा सी। यह सेंटेंस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਵਰ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼, ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਸਨ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਹੀ ਡਿਸਲਾਈਕ ਦੀ ਰਾਈਸ ਦੈਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੁਬਾਇਆ ਲੋਥ ਦੀ ਰਾਈਸ ਬੈਗਸ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਡੇਜ਼ ਵੈਨ ਹੀ ਵਰਕਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਨਪੇਡ ਐਪਰੈਂਟਿਸ, ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੌਲ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ। ही डिसलाइक द राइस दैन बिकॉज उस वेले चौल नूं पसंद नहीं करता सीगा, क्योंकि लाइक अदर बॉयज़ हिज एज, क्योंकि अपनी उम्र के होर मुंडियां वांग ही लॉन्गड फॉर द क्राउडिड स्ट्रीट्स, उन्होंने तां होंदी सी कि मैं सड़कां गलियां ते जिथे लोगों दीयां भीड़ां ने रौनक है मैं उत्थे जावां, सिनेमाज फिल्मां देखां, फुटबॉल मैच देखां एंड रैसलिंग टूरनामेंट्स कबड्डी के टूरनामेंट देखां। बट हिज फादर वुड नॉट लैट हिम लीव दी शॉप, पर जिहड़ा उहदा प्यो सीगा, उहदा पिता सी, वो उन्होंने दुकान तो निकलन नहीं दिंदा सी, उन्होंने दुकान ते बन के रखदा सी। क्वेश्चन 3, राइस वाज इन हिज ब्लड मीनस, अर्थात कहते चौल उहदे हड्डां विच रचिया सी। असीं पंजाबी च हड्डां विच कह दिंदे आ, इत्थे हैगा इन ब्लड। अखरी अर्थ है कि चौल उहदे खून विच सी, पर असीं पंजाबी च कहांगे चौल उहदे हड्डां च रचिया सी। ठीक है, इदा थोड़ा फर्क है अखाण का। एक अखाने का मतलब की है, कहते मीनस ही एट नथिंग बट राइस, नहीं है मतलब नहीं है ही लाइक द स्मैल ऑफ राइस, उन्होंने चौलों की वासना चंगी लगती सी, नहीं। ही न्यू ऑल अबाउट राइस, यस ही न्यू ऑल अबाउट राइस, अर्थात राइस के बारे उन्होंने सारे भेद पता सी। ठीक है, मड़ी मतलब कि राइस वो हड्डां च रच मिच गया सीगा। ते जे बच्चों कदी इत्थे टिक मार्क करना सी कला भी चुनना सीगा, पर बाई चांस जे आ जाए तो लिखा है प्लीज़ एक्सप्लेन, इनू एक्सप्लेन करो इस मुहावरे नूं, इस अखाण नूं भी इह गल नूं भी चौल उहदे खून च सी, इनू एक्सप्लेन करो। सो असीं इदां थोड़ा लिख सकते, मैं संखेप च लिख दिता है, उन्होंने पुछया नहीं हैगा, असीं तो इत्थे सी कहना सीगा भी ही न्यू ऑल अबाउट राइस। जे 2 नंबर का सवाल आ जाए कि भी इहदे बारे 2 लाइनां लिखो। सो राइस वाज इन ब्लड मीनस दैट ही न्यू ऑल दी निटी ग्रिटी, निटी ग्रिटी उहदे विच भेत दियां सीक्रेट दियां सारियां जरूरी गल्लां जिहड़ियां किसी चीज़ बारे। ही न्यू ऑल दी निटी ग्रिटी ऑफ राइस, वो चौलों की हर भेत हर जरूरी गल उन्होंने लोड़ींदी गल पता सी।
बिजनेस दी, राइस बिजनेस दी। हिज नॉलेज ऑफ द राइस ट्रेड मेड हिम सर्वाइव ऑल दी अप्स एंड डाउन्स। ਜਿਹੜਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਛੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਹਾਊ ਡਿਡ ਸੁਬਿਆਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਬਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀਗੇ, ਕਮਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ। ਡਿਡ ਹੀ ਫੋਲੋ ਦੀ ਰੂਲਸ ਲੇਡ ਡਾਊਨ ਬਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਕੀ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਲੇ ਡਾਊਨ ਮੈਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹਰੇ ਕੀਤੇ ਰੱਖੇ। ਫੋਲੋ ਮੈਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਊ ਡਿਡ ਹੀ ਟੈਕਲ ਦੀ ਆਫੀਸਰਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦਾ ਸੀਗਾ। ਟੈਕਲ ਮੈਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਪਟਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੁਬਿਆਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀ ਸਕੇਅਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ ਥੁੜ, ਘਾਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਰਾਈਸ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਸੀਗੀ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਅਤੇ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਸਕੇਅਰਸਿਟੀ ਮੈਨੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਾਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀ ਸਕੇਅਰਸਿਟੀ ਆਫ ਰਾਈਸ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਥ ਆਫ ਦੀ ਸਟਾਕ ਹੀ ਹੈਲਡ। ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਰਥ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ। ਪੀਪਲ ਫਲੌਕ ਟੂ ਹਿਸ ਸ਼ੌਪ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਹੀ ਮੇਡ ਹਿਊਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਡਿਡ ਹੀ ਫੋਲੋ ਦੀ ਰੂਲਸ ਲੇਡ ਡਾਊਨ ਬਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਨੋ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਫੋਲੋ ਦੀ ਰੂਲਸ ਲੇਡ ਡਾਊਨ ਬਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਊ ਡਿਡ ਹੀ ਟੈਕਲ ਦਾ ਆਫੀਸਰਸ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਪਟਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਡਿਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਟੂ ਟੈਕਲ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਟੈਕਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਟੈਕਲਡ ਦੀ ਆਫੀਸਰਸ ਬਾਈ ਕੀਪਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਪਰਫੈਕਟ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਬਰਾਈਬਿੰਗ ਦੈਮ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੇ ਕੇ, ਬਰਾਈਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਈ ਖਾਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਬਿਸਾਈਡ ਸੈਲਿੰਗ ਰਾਈਸ ਵਟ ਐਲਸ ਡਿਡ ਸੁਬਿਆ ਡੂ ਟੂ ਅਰਨ ਮੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਾਈਡਸ ਮੈਨੇ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਹਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਲਿੰਗ ਰਾਈਸ, ਅਰਥਾਤ ਚੌਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਵਟ ਐਲਸ ਡਿਡ ਸੁਬਿਆ ਡੂ, ਸੁਬਿਆ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਟੂ ਅਰਨ ਮੋਰ, ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੌਲ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬਿਸਾਈਡ ਸੈਲਿੰਗ ਰਾਈਸ, ਚੌਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਬਿਆ ਲੈਂਟ ਮਨੀ, ਲੈਂਟ ਮੈਨੇ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੈਂਟ ਮਨੀ ਐਟ ਐਗਜ਼ੋਰਬਿਟੈਂਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ। ਐਂਡ ਇਫ ਪੀਪਲ ਡਿਫਾਲਟਿਡ ਔਨ ਪੇਮੈਂਟ, ਡਿਫਾਲਟ ਔਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਵੈਨ ਦੇ ਫੇਲ ਟੂ ਪੇ, ਡਿਫਾਲਟਿਡ ਔਨ ਪੇਮੈਂਟ, ਹੀ ਐਕਵਾਇਰਡ ਦੇਅਰ ਹਾਊਸਿਸ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਿਸ ਵੈਂਚਰ ਮੈਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਐਡਿਡ ਟ੍ਰੀਮੈਂਡਸਲੀ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਰਿਚਿਜ਼, ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰੀਮੈਂਡਸਲੀ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਐਡਿਡ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਰਿਚਿਜ਼ ਮੈਨੇ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਹੂ ਕੇਮ ਟੂ ਬਾਏ ਰਾਈਸ ਵਨ ਈਵਨਿੰਗ, ਅਰਥਾਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਲੈਣ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਚੌਲ ਖਰੀਦਣ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਵੈਨ ਸੁਬਿਆ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਗੋ ਹੋਮ, ਜਦੋਂ ਸੁਬਿਆ ਹਾਲੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਡਿਡ ਹੀ ਗਿਵ ਰਾਈਸ ਟੂ ਹਿਮ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਸ, ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਟ ਡਿਡ ਹੀ ਸੇ, ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅ ਪੂਅਰ ਪਰਸਨ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਕੇਮ, ਅ ਪੂਅਰ ਪਰਸਨ ਕੇਮ ਟੂ ਬਾਏ ਰਾਈਸ ਵਨ ਈਵਨਿੰਗ ਵੈਨ ਸੁਬਿਆ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਗੋ ਹੋਮ। ਹੂ ਕੇਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਿਓ ਅ ਪੂਅਰ ਮੈਨ ਕੇਮ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟੂ ਬਾਏ ਰਾਈਸ ਵਨ ਈਵਨਿੰਗ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਬਾਏ ਰਾਈਸ ਵੈਨ ਸੁਬਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅ ਪੂਅਰ ਪਰਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਣ ਆਇਆ, ਅ ਪੂਅਰ ਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਡਿਡ ਹੀ ਗਿਵ ਰਾਈਸ ਟੂ ਹਿਮ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸੁਬਿਆ ਫਲੈਟਲੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਇੰਗ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ ਐਂਡ ਹੈਡ ਨੋ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਲੇਟਰ ਹੀ ਐਗਰੀਡ ਟੂ ਗਿਵ ਓਨਲੀ ਹਾਫ ਅ ਸ਼ੇਅਰ ਫॉर ਅ ਹਾਫ ਰੁਪੀ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਦੀ
वो ਅੱਧਾ ਸੇਰ ਅੱਧੇ ਰੁਪਏ ਲਈ 8 ਆਨੇ ਲਈ ਅੱਧੇ ਰੁਪਏ ਲਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, ਹਾਊ ਮਚ ਰਾਈਸ ਡਿਡ ਸੁਬਿਆ ਐਗਰੀ ਟੂ ਸੈਲ ਟੂ ਹਿਮ ਐਂਡ ਫॉर ਹਾਊ ਮਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਬਿਆ ਐਗਰੀ ਟੂ ਸੈਲ ਹਾਫ ਅ ਸ਼ੇਅਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਊ ਮਚ ਹਾਫ ਅ ਸ਼ੇਅਰ, ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਅਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫॉर ਹਾਊ ਮਚ ਫॉर ਹਾਫ ਅ ਰੁਪੀ। ਬਸ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚੌਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਸੋ ਸੁਬਿਆ ਐਗਰੀਡ, ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਟੂ ਸੈਲ ਹਾਫ ਅ ਸ਼ੇਅਰ, ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਅਰ, ਫॉर ਹਾਫ ਰੁਪੀ, ਅੱਧੇ ਰੁਪਏ ਲਈ, ਅਰਥਾਤ 16 ਆਨੇ ਦਾ 1 ਰੁਪਇਆ, 16 ਆਨੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਆਨੇ, 8 ਆਨੇ ਦੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8, ਵਾਈ ਡਿਡ ਸੁਬਿਆ ਆਸਕ ਦੀ ਮੈਨ ਟੂ ਵੇਟ। ਸੁਬਿਆ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਚੌਲ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਵਟ ਰੀਜ਼ਨਸ ਡਿਡ ਹੀ ਗਿਵ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। ਸੁਬਿਆ ਆਸਕਡ the man not to follow him but to wait। ਸੁਬਿਆ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਚੌਲ ਲੈਣ ਚੱਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਉਡੀਕ ਕਰੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਥੌਟ ਦੀ ਮੈਨ ਮਾਈਟ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਹਿਸ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗੋਡਾਊਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਵਟ ਰੀਜ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੁਕਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦਾਮ ਹੈਗਾ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗੋਦਾਮ ਹੈਗਾ, ਭੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਭੇਤ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹੀ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਰਾਈਸ ਫਰੋਮ ਅਨਦਰ ਮੈਨ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਾਈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹੀ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡਡ ਮੈਨੇ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਰਾਈਸ ਫਰੋਮ ਅਨਦਰ ਮੈਨ। ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਡਾਊਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਬਿਆ ਸੈਡ ਦੀ ਮੈਨ ਵਾਸ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਬਿਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕੋ ਮੈਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੀ ਐਨੀਵਨ ਐਲਸ ਵਿਦ ਹਿਮ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸੁਬਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9, ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਸੁਬਿਆ ਗੋ ਟੂ ਗੈਟ ਦੀ ਰਾਈਸ। ਸੁਬਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸੁਬਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਬਾਇਆ ਜਾਂ ਸੁਬਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੱਚੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸੁਬਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਬਿਆ ਗੋ ਟੂ ਗੈਟ ਦੀ ਰਾਈਸ, ਸੁਬਿਆ ਵੈਂਟ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗੋਡਾਊਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗੋਦਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਇਨ ਦੀ ਬੈਕ ਸਟਰੀਟ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਟੂ ਗੈਟ ਦੀ ਰਾਈਸ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਡਿਡ ਦੀ ਮੈਨ ਵੇਟ ਫॉर ਸੁਬਿਆ ਫॉर ਲੌਂਗ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਨੋ। ਕੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੁਬਿਆ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਯੈਸ ਦੀ ਮੈਨ ਵੇਟਿਡ ਫॉर ਸੁਬਿਆ ਫॉर ਲੌਂਗ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ। ਹੀ ਵੇਟਿਡ ਟਿਲ ਲੇਟ ਇਨਟੂ ਦੀ ਨਾਈਟ, ਉਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਹਾਊਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਬਾਈ 6 in the morning ਸੁਬਿਆਜ਼ ਵਾਈਫ ਲੈਡ ਟੂ ਦੀ ਮੈਨ ਟੂ ਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗੋਡਾਊਨ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ, 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਬਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗੋਡਾਊਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਰਾਤੀ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਗੋਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜ ਗਏ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11, ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਦੀ ਮੈਨ ਗੋ ਦੈਨ। ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਵੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਹੀ ਟੇਕਨ ਐਂਡ ਬਾਈ ਹੂਮ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਦੈਨ ਦੀ ਮੈਨ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸੁਬਿਆਜ਼ ਹੋਮ, ਦੇਅਰ ਸੁਬਿਆਜ਼ ਵਾਈਫ ਟੋਲਡ ਹਿਮ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਡ ਨਾਟ ਕਮ ਹੋਮ ਐਟ ਆਲ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪਤਨੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਬਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਸ਼ੀ ਦੈਨ ਟੁਕ ਹਿਮ ਟੂ ਸੁਬਿਆਜ਼ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗੋਡਾਊਨ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਗੋਦਾਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12, ਹਾਊ ਡਿਡ ਸੁਬਿਆ ਡਾਈ। ਸੁਬਿਆ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆ। ਸੋ ਸੁਬਿਆਜ਼ ਗੋਡਾਊਨ ਹੈਡ ਰਾਈਸ ਬੈਗਸ ਪਾਈਲਡ ਅਪ ਫਰੋਮ ਦੀ ਫਲੋਰ ਟੂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ। ਸੁਬਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਾਊਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ, ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤ ਤੱਕ ਸੀਗੇ। ਵਾਈਲ ਟੇਕਿੰਗ ਆਊਟ ਰਾਈਸ, ਚੌਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰੀ ਚੋਂ, ਰਾਈਸ ਬੈਗਸ ਫੈਲ ਔਨ ਹਿਮ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਬੈਗ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਐਂਡ ਹੀ ਗॉट ਬਰੀਡ ਅੰਡਰ ਦੀ ਪਾਈਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਦਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੀ ਗॉट ਬਰੀਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੈਟ ਸੁਬਿਆ ਪੋਜੈਸਡ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਬੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰੋ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਨ, ਹਾਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਔੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਸੀਗਾ। ਕਰੂਅਲ ਫਾਦਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਪਿਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਟਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੋਕੇਡਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ, ਕਢਾਈਦਾਰ ਟੋਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਵੈਲਵਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਖਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਮਾਈਜ਼ਰ, ਕੰਜੂਸ, ਹਾਂ ਕੰਜੂਸ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਉਹ ਪੀਰ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਜੂਸ ਸੀਗਾ। ਐਨ ਓਬੀਡੈਂਟ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਓਬੀਡੈਂਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੰਡ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਸੁਬਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣੇਕਾਰ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ, ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਹੱਟੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਦਰਦ ਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਸੀਗਾ। ਆ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਨ, ਧਾਰਮਿਕ, ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਖੰਡ ਦਾ ਧਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ 100 ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਫਰੇਮ ਦੇ ਜੜਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾਰੀਅਲ ਭੰਨ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਨ ਓਨੈਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀਗਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਂਡ ਆਨਸਰਸ, ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 2 ਹਾਫ ਅ ਰੁਪੀ ਵਰਥ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।